Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 10 for the chapter 2, standard 9, part 1, mathematics. So we are studying the chapter real numbers, and in that we have done lots of things. Probably this may be the last lecture of this chapter. So we have done what are surds, we have done what are binomial surds, then what is their conjugate. Means if you have, see, in 1 minute I will revise what was done in the previous lecture. If you have the quadratic surd or binomial surd 2 plus root 3, then its conjugate is 2 minus root 3. And then what is meant by rationalization, that we have also seen. Rationalization means converting irrational number to rational number, rationalization. So suppose you have root 3, its rationalizing factor will be root 3 itself, because when you multiply root 3 by root 3 you get 3. Rationalizing factor is not unique. See, 2 root 3 is also rationalizing factor of this, but then generally smallest of that we have taken. And whenever you rationalize the denominator, you will multiply and divide by the rationalizing factor, conjugate. So if you have 2 plus root 3, its conjugate is 2 minus root 3. Okay, so suppose I have given this 7 plus root 2 and divided by 2 minus root 3. Then I have to rationalize the denominator. What you do is, this is 2 minus root 3, you multiply and divide by its conjugate, 2 plus root 3. Right, and then do the corresponding products, this product, these two products of these two numerators and product of denominator. But when you take the product of denominator, तुम्हाला a plus b into a minus b हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल, म्हणजेच a square minus b square. So such things we have done in the previous chapter, previous lecture. Now we have to go for further, and now we have to study what is meant by absolute value of a real number. Absolute value of a real number, त्याला मराठीमध्ये केवल मूल्य म्हणतात, absolute value. So suppose now you have a real line, right? Suppose you have a real line like this, and here somewhere 0 is situated. This is real line, so this is 0 here, suppose. Now when you take x as any real number, it can be on this side of 0, right side of the 0, म्हणजे मग तो पॉझिटिव्ह रियल नंबर असेल, and on this side of 0 it is negative real number. This will be a negative real number because it is to the left of 0. Now what is absolute value? Absolute value of any real number is its distance from origin. एखाद्या रियल नंबरची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू म्हणजेच त्या रियल नंबरचं ओरिजिन पासूनचं अंतर. आणि ॲज यू नो, डिस्टन्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, डिस्टन्स कधी निगेटिव्ह असंच नाही. कमीत कमी डिस्टन्स काय असू शकतं? 0. दोन रियल नंबर्समधलं डिस्टन्स हे नेहमी पॉझिटिव्ह असणार. ते 0 कधी असेल? दोन्ही रियल नंबर सेम असतील तर. समजा 5 आणि 5 ह्यातलं डिस्टन्स काय? 0. पण 5 आणि 7 ह्यातलं डिस्टन्स काय? 2. 5 आणि 0 ह्यातलं डिस्टन्स काय? 5. -5 आणि 0 ह्यातलं डिस्टन्स काय? डिस्टन्स 5च, पण ते 0च्या लेफ्ट हँड साईडला आहे म्हणून आपण ते -5 लिहितो. तर सी, बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू. So if x belongs to R, x is any real number, then absolute value of x, absolute value of x is its distance from origin. Its distance from origin. Origin पासून किती अंतरावर आहे? Distance from origin. Origin म्हणजे 0. Distance from 0 on the number line. Distance from 0 on number line. Origin हा कन्सेप्ट खरा 2 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टीममध्ये येतो, तो आपण नंतर शिकू.
पण आत्ता तरी ओरिजिन म्हणजे 0. 0 ऑन नंबर लाईन. ओके. अँड इट इज डिनोटेड बाय मॉड एक्स. हे आपण प्रोनाऊन्स कसं करायचं, हे कसं वाचायचं आपण, मॉड एक्स. लिहिताना आपण डबल बार्समध्ये एक्स लिहिणार, पण त्याचं प्रोनाऊन्सेशन, उच्चारण कसं करायचं, मॉड एक्स किंवा मग ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ एक्स. इट इज रेड ॲज ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ एक्स ऑर मॉड एक्स, मॉड्युलस, पण मॉड म्हणतात इन जनरल. लक्षात घ्या, तिथे त्यांनी म्हटलंय बघा मॉड्युलस ऑफ एक्स, पण ते मॉड एक्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. मग मॉड एक्सची म्हणजे आता बघा, तुम्ही समजा 3 घेतलात, मॉड 3, तर 3 हा इथे कुठेतरी रिअल नंबर असणार. मग त्याचं ओरिजिनपासूनचं अंतर काय आहे, 3, म्हणून मॉड 3 इज 3. मॉड ऑफ -5, समजा हा इथे -5 आहे, तर त्याचं ओरिजिनपासूनचं डिस्टन्स काय आहे, ओरिजिन म्हणजे 0 पासूनचा डिस्टन्स काय, या साईडला 5 आहे. डिस्टन्स कधी निगेटिव्ह असूच शकत नाही, डिस्टन्स हे नेहमी पॉझिटिव्ह. परंतु हा रिअल नंबर -5 आहे, बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट हँड साईड ऑफ 0. सो मॉड ऑफ -5 इज 5. मॉड ऑफ 0 काय येईल, 0 येईल. लक्षात घ्या. मग आता इथे लक्षात घ्या, तेव्हा काय झालं बघा, हा 3 हा स्वतः पॉझिटिव्ह रिअल नंबर आहे, त्यामुळे त्याचा मॉड तोच राहिला. मॉड ऑफ 3 इज 3. मॉड ऑफ -5, ॲक्च्युअली मॉड ऑफ -5 5 झालं, म्हणजेच काय झालं ते मायनस ऑफ -5. म्हणजेच थोडक्यात मला असं म्हणता येईल की हा जर रिअल नंबर निगेटिव्ह असेल मॉडच्या चिन्हामधला, तर त्याला वजा चिन्ह द्यायचं, म्हणजे तुम्हाला मॉड मिळतो. आणि 0चा मॉड 0च. मग ह्या 3 गोष्टी ज्या आहेत ना, त्या आपण एका प्लॅटफॉर्ममध्ये आणू शकतो. आपण असं लिहू शकतो, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. कधी, इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, अँड इट इज इक्वल टू -x इफ एक्स इज लेस दॅन 0. आता ह्या मायनस साईनमुळे आपला गोंधळ होईल. मायनस साईन म्हणजे ती निगेटिव्ह नव्हे. एक्स काय आहे, लेस दॅन 0 आहे, एक्स हा निगेटिव्ह आहे, त्याला तुम्ही मायनस साईन देताय, म्हणजे ते पॉझिटिव्हच. सो ऑलवेज रिमेंबर, ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. It is never negative. It is never negative. ती कधीही निगेटिव्ह असणार नाही. ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. बघा, म्हणजेच काय तुम्ही लिहिणार, आपल्याला थोडक्यात असं लिहिता येईल, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 0. मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 0, आणि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x इफ एक्स इज लेस दॅन 0. सो दिस इज हाऊ यू कॅन. सो थोडक्यात कसं बघा, मॉड ऑफ -7 इज वॉट, -7 म्हणजे x -7, तो निगेटिव्ह आहे, म्हणून बघा एक्स लेस दॅन 0, -7 हे 0पेक्षा लहान आहेत. कुठलाही निगेटिव्ह रिअल नंबर हा 0 आणि कुठलाही पॉझिटिव्ह रिअल नंबर याच्यापेक्षा लहान असतो. कुठलाही पॉझिटिव्ह रिअल नंबर हा 0पेक्षा मोठा असतो, आणि 0 हा 0च असतो. त्यामुळे तुम्ही रिअल नंबर कुठलाही घेतलात की त्याच्या 3 कॅटेगरीज आपणाला करता येतील. तो 0 आहे का, ओके. तो ग्रेटर दॅन 0 आहे का, म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे का, की तो निगेटिव्ह आहे, त्यानुसार तुम्हाला मॉड ऑफ एक्स लिहिता येतं. मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कधी, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या दोन्ही केसेसमध्ये. म्हणजे थोडक्यात काय, याचं कॉम्बिनेशन आपण केलं तर जर एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असेल तर मॉड एक्स तोच राहतो, आणि जर एक्स निगेटिव्ह असेल तर त्याला निगेटिव्ह साईन द्यायची, म्हणजे तो पॉझिटिव्ह होतो. त्यामुळे हे जे वाक्य आपण लिहिलं, ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. मॉड ऑफ -7 इज 7. मॉड ऑफ -2.5 इज 2.5. मॉड ऑफ 7.3, 7.3 पॉझिटिव्ह आहे, सो इट इज 7.3 एक्सेट्रा. मॉड ऑफ 0 इज 0. अशा या मॉडच्या वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स तुम्हाला देता येतात. आय होप यू अंडरस्टँड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस पार्ट. बट रिमेंबर, मॉड ऑफ एक्स विल ऑलवेज देअर, it will be always there in your further study, mod of x. So once and for all you should understand what is actually happening to mod x. ठीक आहे. मग आता तुम्हाला कळलं ना हे कॉन्क्रीटली, आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड की मॉड ऑफ एक्स हा नेहमी पॉझिटिव्ह असतो,
आणि जरी तिथे मायनस साईन दिसली तुम्हाला तरी तो पॉझिटिव्हच आहे, कारण त्याला तुम्ही निगेटिव्ह साईन देता. त्यामुळे मॉड ऑफ एक्स इज नेवर निगेटिव्ह. सो दॅट यू मस्ट अंडरस्टँड. मग आता इथे बघा, त्यांनी म्हटलं आहे तुम्हाला सॉल्व द इक्वेशन्स, सॉल्व करायला सांगितले. मॉड ऑफ एक्स मायनस 5 इज 2. मग आता काय होणार बघा, त्यांनी काय सांगितलं आहे बघा, तुम्हाला सॉल्व करायचे आहे. मॉड ऑफ एक्स मायनस 5, यू डू नॉट नो व्हॉट इज एक्स मायनस 5. इट मीन्स एक्स काय आहे मला कॉन्क्रीटली काहीच माहीत नाही आहे. त्यामुळे एक्स मायनस 5 हे निगेटिव्ह पण असू शकतं. समजा एक्स 2 असेल तर 2 वजा 5 हे निगेटिव्ह असणार ना, मग त्याचा मॉड 3 येणार, म्हणजे ह्याच्या निगेटिव्ह येणार. जेव्हा मॉडमधली क्वांटिटी निगेटिव्ह असते त्यावेळी त्याचा मॉड काय येतो, मायनस ऑफ दॅट क्वांटिटी. म्हणून ज्यावेळी तुम्ही मॉड ऑफ एक्स लिहिता त्यावेळी तुम्हाला कॉन्क्रीटली माहीत नाही हा एक्स पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे. त्यामुळे ह्याच्यात 2 पॉसिबल ॲन्सर्स असतील, एकतर एक्स ऑर मायनस एक्स. मग तसंच इथे करायचं. मॉड ऑफ एक्स मायनस 5 इज इदर एक्स मायनस 5, सो इट इज एक्स मायनस 5 इज 0 ऑर निगेटिव्ह ऑफ एक्स मायनस 5. बरोबर ना. म्हणजेच काय झालं, एक्स मायनस 5 इज 0 ऑर एक्स मायनस 5. Mod of x minus 5 is given to you as 2. Sorry, not 0. I am extremely sorry. This is 2. This is not 0. So I am sorry. So mod of x minus 5 is equal to 2. That means x minus 5. Mod of x minus 5 हा x minus 5 असणार किंवा मायनस ऑफ एक्स मायनस 5 असणार. त्यामुळे दोन्ही वेळा ते इक्वल टू 2 आहे. मग ह्याचा अर्थ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 2 ऑर इथे काय होणार, एक्स मायनस 5 इज इक्वल टू मायनस 2. ही मायनस साईन आपण इकडे शिफ्ट करू. म्हणजेच काय होणार, एक्स इज इक्वल टू 5 मायनस 2. 5 मायनस 2 म्हणजे 3. सो एकतर एक्स इज इक्वल टू 3 आहे किंवा एक्स मायनस 5 इज इक्वल टू 7 आहे. आता ह्याचा अर्थ काय होतो, एक्स इज इक्वल टू हा मायनस 5 आपण इकडे आणणार, त्यामुळे हे इथे नाही राहणार. सॉरी, आय एम मेकिंग एरर्स, आय शुड नॉट. सो दिस इज नॉट देअर. मायनस 5 वी हॅव शिफ्टेड ऑन दॅट साइड. सो एक्स इज इक्वल टू 7 ऑर एक्स इज इक्वल टू 3 विल बी द आन्सर. So x is equal to 7 or 3. Now you can check, if I put 7 here, 7 minus 5 is 2. 2 is a positive real number, so mod of 2 will be 2. If you take 3 here, then 3 minus 5 is minus 2. Minus 2 is negative real number, so its mod is minus of minus 2, means 2. So we are correct. So this type of problems you must be able to solve. This is what is expected from you. Now this is I think last exercise. Yes, what is given there, you have to find. This is depending on absolute value, so we will try to do that. So first part is very simple. See, problem number 1 of say 2.5. It is very simple. Mod of 15 minus 2. Mod of 15 minus 2, 15 minus 2 is 13. So mod of 13, 13 is positive real number, so mod is as it is 13. Then mod of 4 minus 9. 4 minus 9 is minus 5. This is negative real number, so its mod is minus of that. So minus of minus 5, so plus 5. Then it is mod of 7 into mod of minus 4. So now it is very simple. Mod of 7, 7 is a positive real number, so mod 7 is 7, and minus 4 is negative real number, so its mod is minus of minus 4. So you have to multiply by what? Minus of minus 4. So it is 7 into 4, so it is 28. Okay, so very very simple. तुम्हाला एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की मॉड हा नेहमी पॉझिटिव्ह असणार. तो निगेटिव्ह मायनस एक्स आपण लिहितो म्हणून गोंधळून जाण्याची गरज नाही. तो मायनस एक्स कधी आहे, जर तो स्वतः नंबर मायनस असेल तर, निगेटिव्ह असेल तर. निगेटिव्हच्या निगेटिव्ह म्हणजे पॉझिटिव्हच येतो पुन्हा. नाव यू हॅव टू सॉल्व सर्टन प्रॉब्लेम्स, दॅट इज एक्सरसाइज 2.
problem 2 of exercise 2.5. See, first of that, mod of 3x minus 5 is equal to 1. So how does this does? तुम्ही mod of 3x minus 5 1 ह्याचाच अर्थ 3x minus 5 is equal to plus or minus 1. इथे एकतर ते पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल. मग त्यातलं दोन्ही केसेस घ्या. 3x minus 5 is equal to 1 ही एक केस, और 3x minus 5 is equal to minus 1 ही दुसरी केस. मग याचा अर्थ काय होतो? 3x is equal to minus 5 on this side, so 5 plus 1, so 3x is equal to 6, and so x is equal to 2. This is one possible answer. आणि इथे काय होणार बघा, 3x minus 5, तो 5 तिकडे न्या म्हणजे minus 1 plus 5 होईल, आणि त्याच्यामुळे त्याचं काय होईल बघा, 3x will be 4, आणि त्याच्यामुळे x will be 4 upon 3. These are the two possible values. X is 4 by 3. बघा 4 by 3 जर मी x च्या ऐवजी टाकलं तर 3 into 4 by 3 म्हणजेच 4 होणार. 4 minus 5 is minus 1. minus 1 चा मॉड प्लस 1. जर 2 टाकलं तर 2 into 3 6 minus 5 1. 1 हे पॉझिटिव्ह आहे त्यामुळे त्याचा मॉड प्लस 1. So I hope you understood. One last problem we will do of this part, and it is what? It is what? Mod of 5 plus last part. This problem I am doing. Mod of 5 plus x by 4, and it is equal to 5. So remove mod. मॉड रिमूव्ह केलात की राईट हँड साईडला जे असतं ते प्लस ऑर मायनस लिहायचं. एवढा साधा रूल लक्षात घ्या. समजा तुम्हाला असं दिलेलं आहे मॉड ए इज इक्वल टू 10. जर मॉड रिमूव्ह केला तर ते ए म्हणजे काय लिहायचं, 10 और -10, कारण -10चा मॉड पण 10 येतो. म्हणून इकडे फक्त प्लस ऑर मायनस लिहायचं. म्हणजेच काय होणार, दिस इम्प्लाइज 5 प्लस एक्स बाय 4 इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस 5. म्हणजेच काय होणार, एक्स प्लस एक्स बाय 4 हा प्लस 5 तिकडे न्या म्हणजे -5 प्लस ऑर मायनस 5 मायनस ओके प्लस ऑर मायनस 5, बरोबर ना. म्हणजेच काय झालं, एक्स बाय 4 हे काय होणार, जर इथे प्लस 5 घेतला तर ते -5 प्लस 5 असं होणार. और एक्स बाय 4 इज इक्वल टू वॉट, हा -5 घेतला तर -5 -5, सो -5 -5 म्हणजेच ते किती झालं, -10, आणि हे किती झालं 0. म्हणजेच एक्स बाय 4 हे 0 आलं. म्हणजेच एक्स बाय 4 इज 0 इज वन पॉसिबिलिटी, और एक्स बाय 4 इज -10 दुसरी पॉसिबिलिटी. मग त्याच्यावरून एक्स मला काढता येतो, हे क्रॉस मल्टिप्लाय करा. 4 into 0 इज 0, इथे लिहितो मी. सो एक्स इज 0, और इथे 4ने इकडे वजा 4 10ला गुणा म्हणजे एक्स इज इक्वल टू -40. दीज आर द टू आन्सर्स. बघा पहिल्यांदा 0 म्हणताय तुम्ही, मग 0/4 0च झाले, 5 फक्त उरला. मॉड ऑफ 5 इज 5. जर ते -40 असतील तर -40 भागिले 4 म्हणजे -10 झाले. 5 आणि -10 यांचं ॲडिशन -5, त्याचा मॉड +5. सो वी आर थ्रू. टिल वन मोर वी विल डू फ्रॉम दॅट एक्सरसाइज. सो व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम्स. तुम्हाला मॉड रिमूव्ह केल्यानंतर राईट हँड साईडला प्लस ऑर मायनस लिहायचा. हा रूल फक्त लक्षात ठेवा की हे सर्व प्रॉब्लेम्स येतात. तिसरा बघूया त्यातला, मॉड ऑफ 8 - x/2 इज इक्वल टू 5. 8 - x/2 इज इक्वल टू 5. मॉड रिमूव्ह करा म्हणजेच तुम्हाला 8 - x/2 हे मिळणार प्लस ऑर मायनस 5. मॉड रिमूव्ह केला की राईट हँड साईडला प्लस ऑर मायनस साईन द्यायची. मग आता हे क्रॉस मल्टिप्लाय करा. 8 - x इज इक्वल टू 2ने याला गुणणार आपण, 2 पंची 10 म्हणजे ते प्लस ऑर मायनस 10 होणार. मग एकदा 8 - x हे 10 होतील, और 8 - x हे -10. मग ज्यावेळी 8 - x हे 10 होईल त्याचाच अर्थ काय होतो, 8 - 10
इज इक्वल टू एक्स. हा -x इकडे नेला, हा 10 इकडे नेला. और इथे काय होणार बघा, हा -10 इकडे आणा, -x तिकडे न्या. हा -10 इकडे आणलात की 8 अधिक 10 झालं, आणि हा -x या बाजूला नेलात की तो +x झाला. म्हणून एकूण काय झालं, एक्सची किंमत 8 वजा 10 म्हणजे -2, और x इज इक्वल टू 8 अधिक 10 म्हणजे 18. व्हेरीफाय करा. 8 वजा 18, इथे 18 आहे ना x, 8 वजा 18 म्हणजे -10 झाले. -10ला 2ने भागलं की -5 झाले, त्याचं मॉड 5 येतं. आणि -2 जर मी इथे टाकलं, 8 वजा -2, वजा वजा अधिक म्हणजे 8 अधिक 2 भागिले 2, 10 भागिले 2, 5. 5 हा पॉझिटिव्ह रिअल नंबर आहे, त्यामुळे त्याचा मॉड तोच. सो आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड द ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन. This is very important function in future mathematics that you will study. Okay, so I hope you have understood. This completes this chapter number 2, real numbers. Go through all these 10 lectures and you will be able to understand everything that we have taught. ठीक आहे, we will stop here. आपण पुन्हा एकदा मी तुम्हाला अपील करतो की visit my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre. Subscribe it and tell your friends and teachers also about this channel. All the mathematics of standard 8 to 10 is discussed on this YouTube channel, so it will be very advantageous for any high school going student. ठीक आहे, थांबूया आपण. Have a nice day. Bye.